गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक रचना है रायपुर दी राणी। आओ उसका अखीरला भाग सरवण करने की कोशिश करिए जी। तीसरा है, एक दिन राज महल विच सारे बैठे सन। माई जी ते टिक्का जी की कुछ गलबात हो रही सी। अंदरले दे कोमल ते शरदा भरे प्रेम दा वेरवा चल रहा सी कि राणी दियां दिल तरबां कम खड़ोतियां, नैण मुंद हो गए, चरण चरण होया। नम्रता वैराग अरदास ते दर्शन सिख दे भाव अंदरों आकाशी पींग दे सत रंगां वांगू चक्राकार हो लिशके। ਉਹ ਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਕੁਲਵਾਸ ਹੈ ਚੰਗੇਰਾ ਦੋਹੀਂ ਦਿਸ਼ੀ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੌਲਤ ਤੇ ਮਾਲ ਵੀ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਕ ਸਵਾਇਆ। ਰਾਣੀ ਹਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਟੁਰਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਸੁਖ ਹੈ ਨਸੀਬ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਪਰ ਭੁਲੇਖੜਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹਨੇਰਾ, जिस विच रची सां गाफल ओ सी विनाश माया। ठंडक जिदी मैं पाई सुख रूप जान माणी, सूरज नहीं सी ओ तां माया दी ढलवी छाया। किणका सी प्रेम वाला उसदा सी अंदरे ओ, डिठा ना इस नू सी तुर तों सी नाल आया। इस नू पछाणिया ना पिछा ना इसदा डिठा, ਦੀਵਾਸੀ ਚਾਨਣਾ ਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪਵਾਇਆ। ਚਾਨਣ ਪਿਆ ਅਗੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਸੀ ਲੁਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਰੰਗ ਸੋਹਣੇ ਦਿਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੁਭਾਇਆ। ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਜਾਤੇ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣੇ, ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦ ਕਾਲ ਨੇ ਹਿਲਾਇਆ। ਚੰਗੇ ਨਸੀਬ ਮੇਰੇ ਆਈ ਇੱਕ ਦੇਵ ਰਾਣੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆ ਟੁੰਬਿਆ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਜਗਾਇਆ। बोली हे गाफले तू सुती पई है हाय, तारे लटक गए हन वेला प्रभात आया। है रात बीत चली सुती हैं किस भुलेवे, चिट्टा चढ़ू दिहाड़ा उगड़ेगा सब कमाया। पिछे जो पाया सी लीता है भोग इथे, अगली मंजिल दे जोगा पांदी तू की बनाया। पिछली मंजिल दा वखर इसे मुकाम खादा, अगली लई ना इथे कट्ठा तू कुछ कराया। पैंडा है गोरिए नी धुर दे असी मुसाफिर, लखां मंजिलां तो आए अगे है राह सवाया। दिल नू लगा के इथे डेरा तू घत बैठी, सिर ते सफर करारा चेते कदे ना आया। उठ होश कर सियाणी वेला ना होर जावे, ठहरे समा कदी ना मुड़ के कदी ना आया। अपड़ भई मैं जागी आखां प्यार वाली, सुती नू जे जगाया चाहिए मंजिल पुचाया। आखो ओ देव रानी औखी ना गल कोई, घट दीप कर लै सिद्धा जिसदा सी रुख पुआया। किणका सी प्रेम वाला रखिया धुरों तै अंदर, उसदा मूँह फेर के तू दुनिया दे विच लगाया। मुँह मोड़ उसदा अंदर पिछे परत के तकी, बैठा है कौन प्यारा जिसने सी ए दिखाया। इस चानणे दे नाले उस चानणे नू देखी, जिस दी रिज़म ए हैवे इस नू जिने बनाया। देवी ने दीप कट पा फड़ के जदों पुआया, आहा मैं रूप डिठा जगरूप जिस बनाया। पिछे परत नज़र ने झाकी अजीब वेखी, ठांडा गुरु है सिर ते जिसदा है रूप दाया। झोली है अड बैठा भरिया प्रेम कूके, बालो मुड़ आओ घर नू खेडे समा गवाया। मिट्टी दी खेड प्यारी कीती है बहुत सारी, मिट्टी ना कम आओ इसदा जू ढेर लाया। हथ पैर लिबड़े हन मैले हो गए सारे, राती जदों मुड़ोगे जासी ए चाह बिलाया। धोने दा कष्ट पारी होसी तदों मैं ला लो, आ जाओ घर सवेले मुँह धोंदे आ बनाया।
प्यारी ए सतगुरु दी मस्ती भरीए बाणी, मिठी ते रस भरी ने सीने च प्रेम लाया। अंदर है रूप वसदा, वसदी है याद नाले, खिचदी है खिच प्यारी, ऐसा है रंग लाया। तरसां खड़ी हो द्वारे, दर्शन शरीर होवे, प्यारा जदों है चोजी, हुण रूप धार आया। अवगुण भरे असीं हां, करमों धर्म तो खाली, ऐ पर बिरध दे सदके, पतितां नूं उन जगाया। दर्शन दी तांग जागी, जागी वधी वधेरे, दिन रात इस मैनू विच तांग दे लगाया। आओ हे त्राण करता, सृष्टि उधार वाले, बेड़ा ए मंझ धारे, घूमण दे विच आया। दीदार सतगुरु जी देवो ने माणिया नू, भुलिया नू आ मिलावो, सुतिया नू जे जगाया। रातां मैं जागदी हां, दर्शन गुरु नू तांगा, दिन नू उडीकदी हां, कम काज है भुलाया। लगदा ना राज चंगा, दौलत ना भावदी है, धौलर उजाड़ होए, ऐसा है जी उचाया। इक्को दरस दी लिव है, दिल घेर के जो बैठी, लू लू विखे है लिव, इस खिच दा जोर पाया। रोंदे ए नैण त्रासे, कंबे है नाल हिया, डावां है डोल होया, थर्रां ने है थराया। इक अर्ज ए है बंदी, प्यारे गुरु जी कर दी, इक वार दे दीदारे, कर दूर दे माया। इक वार सिक ए है, मुड़ धूड़ नू लगावां, हंकारियां ए सिर है, सफले ए चरण लाया। सुंजे है हाथ मेरे, सुंजे हुक्म ही जानन, सेवा दा सफल रस जो इना नहीं चखाया। करड़े ए पैर मेरे, विच हाकमी तुरे हन, सतसंग द्वार टुर के इना ना सुख पाया। हाय बेहाल मेरे, नैना ने कोट देखे, साधु दर्श न करके आपा सफल कराया। हाय सफल न होई, चलिया जन्म अजाई, सफलाओ दर्शन दे के, सफले संसार आया। हाँ आख आके रिविए, चोजी गुरु जी आए, नसां मैं भार अखां, खंबां दा ताण पाया। राणी अपने रंगों अजे बाहर नहीं सी आई, अपने भावां विच अखी मीटी बैठी सी कि इन्ने नूं दुर्गा गोली दौड़ी आई। महाराणी जी बहुत दूर तो गर्द नज़र आउंदी है, कोई राजा सेना लैके मते चढ़ आया है। राजेश्वरी गोली हफी होई आई। दीवान जी दरवाजे तो आए हन, कहंदे हन आप नूं समझा कहे सां कि गुरु गोबिंद सिंह जी दी सिੱਖੀ ना तारो। हुण राजा रामगढ़ वाला जसवारिया ते कहलूरिया ते होर खबरे कौन गुरु के मगर आए होए इधर नूं वध आए हन। दसो शरण लैनी है कि लड़ाई? अचानक बिज आ पई है, तैयारी कुछ नहीं हो सकती। भावें सब सीस तली ते धरी हाज़र खले हन। मैं बख्शी जी नूं तैयारी लई कह आया हां और सेना नूं हुक्म चढ़ गया है। राणी कुछ सोच विच पै गई। कुटरोल बाई भज्जी आई। सेनापत वजीर दीवान सारे आए खड़े हैं। फौज कुछ तैयार हो गई है। सवारां दा एक दस्ता अगे गया है। आप दी आग्या मंगदे हन सारे खड़े। राणी कुटरोला शत्रु? सारे ए लो। धौंसे दी आवाज़ भी आ गई। राणी ਇਹ ਕੀ है? कुटरोला वैरियां दा सरहद टप के साडे गिरावां ते आ जाण दी पहली विजय सत। माई जरा चुप करो, कन ला के फिर सोच के। राणिए ये तां मेरे सतगुर दे सफरी रणजीत नगारे दी चोट है, और गत जो नगारे पर पै रही है वो इस अर्थ वाली है कि असी सजना दे इलाके विच आए हां। राणी मैनू पछाण तां है नहीं, पर दिल डरिया नहीं, खुश हो रहा है। जेकर आप दी पक्की सियाण है तां मैं हुक्म चुप दा दे ही रखां। ऐसा ना होवे कि किसी मूर्खता विच दाते दी अवग्या कर बैठा। हुण नगारे दी आवाज़ बंद हो गई
ਤੇ ਨਿਰਸੰਗੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਲੋ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੁਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਖਤਰ ਹੋ, ਵੈਰੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਨਾਲ ਨਰਸਿੰਗੇ ਦੀ ਮਿਲਵੀਂ ਸ਼ੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਂ ਬਿਨ ਕੌਣ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ, ਡਰ ਦੀ ਥਾਂ ਫੁੱਲੀ ਨਾ ਸਮਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਆ ਗਏ ਦੀ ਸਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਆ ਗਏ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਦੀ ਟੇਕ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਮਗਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਭੋਲੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਟਿੱਕੇ ਜੀ ਤੇ ਕੰਵਰ ਜੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਪਚਕ ਹੋ ਖੜੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਔਰ ਵੈਰਾਗ ਭਰਿਆ ਚਾਉ ਸੀ, ਪਰ ਦੈਵੀ ਭੈ ਵਾਲਾ। ਆਨੰਦ ਸੀ ਪਰ ਠੰਡਾ ਤੇ ਸੀਤਲ। ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਦਕ ਵਾਲੀ। ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸੀ ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਮਗਨ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਇਉਂ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਣੀ ਬੋਲੀ, ਅਮੀਏ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਕੁਲਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੇ ਪੈ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਆਪ ਤਾਰਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪੂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਾਜ ਸੀ ਟੈਂ, ਕੀ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤ ਤੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ। ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਅੰਮੀ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਥਾਣੀ ਸਦਕੜੇ ਹੋਣ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਲਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਦੇ ਤੇ ਕੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਲੇਟਣ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਅਮੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਬਸੀੜ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਰਜ ਲੈ ਦੇ। ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਈ। ਅਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਦਮਕਦੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਖੜੋਤੀ। ਮਾਈ ਜੀ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਫੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਸਨ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਮਗਰ ਸੀ। ਅਹਿਲਕਾਰ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸਨ। ਭਰੀ ਹੋਈ ਮਿੱਠੀ ਗੰਭੀਰ ਪਰ ਮਸਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ, ਸੈਨਾਪਤ, ਦੀਵਾਨ, ਸਾਰੇ ਸਜਣੋਂ, ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਓ। ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧਵੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਲੀ ਯੋਧਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਨ ਖਿੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਨਰ ਰਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਤੇਜ ਸੀ। ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਮੋਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿੱਧਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਚੁੱਪਚਾਪ ਟੁਰ ਪਏ। ਦਲ ਹੁਣ ਨਗਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਲ ਉਛਲਦਾ ਹੈ, ਕਲੇਜਾ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਖਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਉਮਗ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੋਂ ਚਾਨਣੇ ਦੇ ਕਈ ਛੱਲੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲੰਘਦੇ, ਮਾਨੋ ਦੇਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੱਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਭਾਗਣ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪੁੰਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਬਜ਼ੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਟਾਪ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧਾਪ ਨੇ ਮੱਧਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬਾਂਕਾ ਚੌਕੜੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਸਹਿਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਹੁਣ ਬੇਵੱਸੀ ਖਿੱਚ ਦੀ ਮਾਰੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਅਪੜੀ। ਹੰਸ ਵਰਗੀ ਸਡੋਲ ਗਿੱਚੀ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਵਦਾ ਸੀ, ਨਿਵ ਗਈ। ਉਹ ਅਮੋਲ ਸਿਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਨੀਤੀਵੇਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਾਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੇਜ ਵਾਲਾ ਸੀਸ ਜਗਤ ਸਿੰਧ ਦੇ ਸੇਤੂ ਚਰਨਾਂ ਪਰ ਜਾ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਰਕਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਨ ਔਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ
ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧੌਂਸੇ ਤੁੰਘਾਰ ਪੈਂਦੀ, ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ, ਰਾਣੀ ਧਿਆਨ ਲਾਈ। ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਨੇਹੜਾ ਇਹ, ਕੁਲ ਲਾਜ ਸੀ ਨਸਾਈ। ਪਰਦੇ ਦੀ ਰੀਤ ਭੁੱਲੀ, ਉਮੜੀ ਘਟਾ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਭੁੱਲੀ ਸੀ ਕੌਣ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਰਾਣੀ ਕੀ ਕੀਰ ਕੋਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਟੁਰੀ ਤੇ ਕਿਧਰ ਚਲੀ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਈ। ਨੈਣਾ ਨੇ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਮੋਤੀ ਢਲਕ ਕੇ ਢਲਦੇ। ਸੂਰਤ ਪਿਆਰੜੇ ਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਝਿਲ ਮਿਲਾਈ। ਨਾਜ਼ਕ ਮਲੂਕ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਰਾਗ ਮਤੀ। ਜਾਂਦੀ ਟੁਰੀ ਹੈ ਪਿਆਰੀ, ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਨਾ ਕਾਈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਵੇ। ਘੋੜਾ ਖੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਰੋਕ ਖਾਈ। ਝੁਕਿਆ ਉਹ ਸੀਸ ਵੱਡਾ, ਆਕੜ ਕਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਪੈਂਦਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇ, ਇੱਕ ਚਰਨ ਚਰਨ ਆਈ। ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਸ਼ ਬਾਕੀ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਆਈ। ਕੈਸੀ ਹੈ ਮੌਜ ਉੱਚੀ, ਜਿਨ ਹੋਸ਼ ਸਭ ਭੁਲਾਈ। ਨੀਵਾਂ ਜਗਤ ਹੈ ਹੋਇਆ, ਨੀਵੀਂ ਅਕਲ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਚੜੀ ਹੈ, ਸੁਰਤੇ ਵਿਖੇ ਸਮਾਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਹਾਰ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇ ਸੀਸ ਟਿਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭਰਾਮ ਕੌਰ ਸਿਰ ਨਿਵਾਈ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਤਰਪ ਤਰਪ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੰਵਰ ਜੀ ਸਿਰ ਨਿਵਾਈ ਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਐਸੇ ਪਸੀਜੇ ਹਨ ਕਿ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੋਤੀ ਭਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਰ ਟਿਕੇ ਸੀਸ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਿਜ ਕਰਨਾ ਕੀਜੈ। ਉਤਰ ਲਗਾਵੋ ਸਿਵਰ ਨਿਜ, ਮਮ ਭਾਉ ਪੁਰੀ ਜੈ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ। ਟਿੱਕਾ ਕੰਵਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਸੂਰਜ ਹੁਣ ਪੱਛੋਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਦਾ ਯਥਾਯੋਗ ਲੋੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਜਗਤ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਬਿਰਾਜੇ। ਰਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਕੀਰਤਨ ਅਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰ ਇਸ ਭਿੰਨੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਨੋ ਪੰਛੀ ਉੜਦੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਖੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਰਤੀ ਦਾ ਉਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਕਵਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤ ਸਵਾਦਿਕ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਛਕਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਓ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸੁੰਝੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਯਾਨੀ ਸੁੰਝੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਫਲਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਫਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਆਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਹੱਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਰਾਤ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਰ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਪਰ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਰਾਏਕੋਟ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਤੇ ਮਾਈ ਨਿੱਕੇ ਲਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਦੀਵਾਨ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲਈ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਵਾਰਿਆ। ਵਿਚਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਿਰਾਜਣ ਲਈ ਚੰਦਨ ਚੌਕੀ ਉੱਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਗਲੀਚਾ ਵਿਛਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਸੁੰਦਰ ਵਿਛਾਈਆਂ ਨਾਲ ਫਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਮਾਈ ਸਭਰਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨੈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲਈ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਈ ਨੇ ਟਿੱਕਾ ਜੀ, ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲੱਗ ਪਈ। 3 ਘੰਟੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਸਰੋਤੇ ਮਾਨੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਮਾਈ ਸਭਰਾਉ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਧੋਤਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ ਉੱਪਰ ਦੀ ਮਾਈ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਉਹ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਲਾ ਵੇਖਿਆ, ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਿਆਰ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ 1:15 ਪਹਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਤੱਕ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਨਿਵੈ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ, ਨਿਵੈ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲੇ ਦਿਲਾਨ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਰਸ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਛਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਰਾਣੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਲਾਉਣ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਅਪੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਦ ਪਦਮ ਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਿਨੈ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਅਪੈ ਪਦ ਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਦਾਸ ਜਾਨ ਕਰ ਨਿਵਾਜ ਲਓ। ਤਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਰਿਖੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਤ ਹੋ ਸੀ। ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਕ ਰੱਖਿਅਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੈ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿਓ, ਸਿਰ ਕੇਸ ਰਖੀਜੈ। ਆਯੁਧ ਵਿਦਿਆ ਕੇ ਬਿਖੈ, ਸੁਤ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰੀਜੈ। ਫਿਰ ਕੰਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਰਾਣੀ ਕੇਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਝਿਜਕਦੀ ਦਿਸੀ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਭੈ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਨ ਫਰਮਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਹਿ ਮਾਨੋ ਤਰਾਸਾ, ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਇਨ ਰਾਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸਾ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਸਿਰ ਧਰ ਮੰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਢਾਲ ਬਖਸ਼ੀ ਔਰ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਔਰ ਝੁਕ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪੱਲੋ ਪੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਦਾ ਹੋ ਪਏ। ਰਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਨਾਲ ਆਈ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਥਿਰੋ ਗੁਰ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰੋ। ਚਲੈ ਬੰਸ ਹੋਏ ਰਾਜ ਥਿਰ, ਨਿਤ ਹਰ ਉਰਦਾਰੋ। ਇਹ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਕਾਰੀ ਘਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥਲ ਵਸਾ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਸਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੂਚਨਾ, ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਣ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੇ ਥੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨਾਂ ਪਰ ਰਾਏ ਦਾ ਵਖੇਵਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਓ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਰਾਣੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਠਾਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਨੱਸ ਗਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਭ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।